नमस्कार प्रेज द लॉर्ड मुलिंगराज आपण देखुछंती एडी ओडिया यूट्यूब चैनल। बाइबल कहानी नुहे, बाइबल इतिहास अटे। बाइबल इतिहास रु आसी नहीं, बरम बाइबल रु इतिहास आसी अछि। हाँ प्रियर भाई भणी माने, आज मध्य एमिति गोटे आम माने गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को नहीं आलोचना करिबा, जहाँ जीशुख्रीष्टंकर आगमन समय रे घटिबा को थिबा भविष्यवाणी आउ ताहा आज आम समय रे आम पाखरे सही भविष्यवाणी फुलफिल है अछि, प्रमाणित है अछि। आउ ताहा जने ख्रिस्टियन विश्वासी को बहुत मजबूत करुअछि। प्रियर भाई भणी माने, प्रभु जीशु ख्रीष्ट सृष्टिकर्ता परमेश्वर से निजर लोक माननकु आगरु सबु विषय कहि दैछंती। विजातीय लोक माने, अविश्वासी माने जेमिति रुहंतु, अजणातरे किबा अजणा भावरे भटकी करी रुहंतु, सेमिति द्वंद्वरे रुहंतु, सेमिति जीशु ख्रीष्ट निजर विश्वासी मानकु करिनांती। से अनेक गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़िक कहिछंती, जहाँकि बाइबल पढ़िबा द्वारा जना पड़े। जीशुख्रीष्टंकर आगमन समय नहंक समय जेमिति हेतिला सेमिति हेबो। जीशु निजे कहिछंती तांकर द्वितीय आगमन समय पृथ्वीर अवस्था केमिति थिबो से आगुरु कहि दैथिले। आ एक्जाक्टली वर्तमान सेमिति ही पृथ्वीर अवस्था रही अछि। आपण मानकु मु गोटी गोटी करी पढ़ी देबी। आपण माने मध्य जदि पाखरे बाइबल अछि ताले खोलिकी पढ़िबे तो आपणकर विश्वास द्विगुण हो जिवो, आपणकर चक्षु खोली जिवो। वास्तव रे आमे सत्य जीवंत जीवित परमेश्वरंकर पूजा करूछु, जे कि गोटे गोटे कथा कहिथिले। आसंतु देखिबा लोक लिखित सुसमाचार 17 रु 30 पर्यंत पढ़िबा। 26 रे एही प्रकार लिखा जाय अछि, आउ नहंक समय रे जे प्रकार घटी थिला मनुष्य पुत्रंकर समय रे मध्य से प्रकार घटिबो। एही स्थान रे मनुष्य पुत्रंक समय रे से प्रकार घटिबो बोली लिखा जायछि। 30 रे जदि आमे देखिबा ताहेले मनुष्य पुत्रंकर प्रकाशित हेबा दिन, माने मनुष्य पुत्रंकर आगमन दिन रे माथ्यू 24 रो 37 रे तो प्रांजल भाव रे लिखा जायछि जे आउ नहंक समय रे जे प्रकार घटी थिला मनुष्य पुत्रंकर आगमन समय रे से प्रकार घटिबो। जीशुख्रीष्ट निजे कहउछंती। तांकर प्रथम आगमन कथा से कहउनांती, द्वितीय आगमन कथा कहउछंती जे मनुष्य पुत्रंकर आगमन समय रे नहंक समय रे जेमिति घटी थिला सेमिति हबो। अच्छा, नहंक समय रे कोन कोन घटी थिला? आपण कहिबे पाप परिपूर्ण होइथिला, पाप बहुत मात्रा रे बढ़ी थिला, लोक माने ईश्वरंकर अबाध्य थिले। एही कथा गुडा तो आमने शुणी शुणी आसु शुणी अछु। आ एक्जेक्टली ताहा ही अटे, किंतु ता ठारू आउरी अधिका बड़ विषय, अधिका आमको बुझिबा परि विषय गुड़िक मध्य एही स्थान लिखा जाय अछि, जहाँकि आमर वर्तमान समय जेनेरेशन, वर्तमान समय मंडली को चकित कर देव अछि, मंडलीर आखि को खोली देव अछि। तलकू देखिबा, जहाजरे नहंक प्रवेश करिबा दिन पर्यंत लोके भजन पान एवं विवाह करिबा वो विवाह देबारे प्रवृत्त थिले। पुणी जल प्लावन आसी समस्त को विनाश कला। कौन करिबारे प्रवृत्त थिले लोक माने? भजन पान एवं विवाह करिबा, विवाह देबारे प्रवृत्त थिले। भजन पान करिबा कथा केमिति प्रभु एते गुरुत्वपूर्ण कथा बोली भाबी कहउछंती जे नहंक समय लोक भजन पान करुथिले। भजन पान करिबा कोन खराब? तबे आपणकर भावना कौन कहूची, मु आपन गोटे कथा कहया पे चाहे। भजन पान केवल खाइबा कथा लिखा जाय नहीं, पीवा कथा मध्य लिखा जायछि। किछि वर्ष पूर्वरु, आज को 100-200 वर्ष पूर्वरु जदि आपण चिंता करिवे, पृथ्वीर खाइबा पीबार
ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ପିଇବାର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେହି ସମୟର ଏହି ସମୟର ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଅଟେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣିଲେ ଗଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଜନ ପାନ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ପାନୀୟ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ପିଇବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସେତିକି ପ୍ରକାରର ପିଇବା ଜିନିଷ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଗଣି ପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ଦୋକାନ ବଜାର ହାଟରେ, ଆପଣ ସହରରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲିମିଟେଡ୍ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାରା ପୃଥିବୀର ଯଦି ନଜର ପକାଇବେ ଆପଣ ଛାନିଆ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଭାବନା ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କି? ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ କହିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟା ହାଟ ବଜାରରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥାଏ, ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଗହଳି କରନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା କେବଳ ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ, ବରଂ ତାହା ରୋଗ ଶରୀରରେ ଆସିଥାଏ। ଏତେ ମସଲା ଜନିତ, ଏତେ ତେଲ ଜନିତ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ, ଭାବିଥିଲେ ଆଜକୁ 150-200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମସ୍ତ ଥିଲା? ଯେଉଁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେତେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, କେତେ ଜୁସ୍, କେତେ କ'ଣ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କେବେ ଗଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା? ମଣିଷମାନେ କେବଳ ସାଦା ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ନଚେତ୍ ଫଳ ରସ ପିଉଥିଲେ। ତା ବାଦେ ପିଇବା ଜିନିଷ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବନେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସୀମା ବାହାରେ, ମାନେ ତାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଶେଷ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବିନାଶର ସମୟରେ, ଯେମିତି ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଜାହାଜରେ ଲୋକମାନେ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ ପାନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ। ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଟିକେ ହେଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ତାର କୌଣସି ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାଟା ହିଁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଆପଣ ଯଦି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୋଜି ଗୁଡ଼ିକର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଖାଇବା କଥା ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଚୀନର କଥାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଆମ ଦେଶଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ଭୋଜନ ପାନ। ଆଉ ଦେଖିବା ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ଦେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ବାହା ହେବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ପରିବାରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀର ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ। ତାର ବିବାହରେ କେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିବାହ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ଧୁମଧାମ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଚାଲିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଖରା ସମୟରେ ବିବାହ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଥାଏ। ବିବାହ ଦେବା, ବିବାହ ନେବାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବିବାହ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବିବାହ ଦେବା, ବିବାହ ନେବା କଥା ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ତାହା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବିବାହଟା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଏମିତି ବିବାହ ଦେବା, ବିବାହ ନେବା
ଭଜନ ପାନରେ ଲୋକମାନେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିନାଶ ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଂସାରିକ ମନା କରି ରଖିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ଶୈତାନର ଗୋଟେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଯୋଜନା। ବିବାହ ଖରାପ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ବିବାହକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାହାଘରଟାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ ବିବାହ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିଲା, ବିବାହ ଦେବା ବିବାହ ନେବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି। 28ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଲଟଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଲଟଙ୍କର ବିଷୟ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ସଦମ ଗମୋରା ସମୟରେ କେମିତି ଅଗ୍ନିର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଲଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। 28ରେ ଲଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା। ଲୋକେ ଭଜନପାନ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଭଜନପାନ କଥା ତ ଦେଖିଲୁ। କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବା, କିଣିବା ଆଉ ବିକିବା ଏଣ୍ଡିଂ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବ। କିଣା ବିକା, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ। ଆଜିକାଲି କିଣିବା ବିକିବା କଥାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ଆଉ ଫସଲ ଉଗେଇକି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି, ବିକୁଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନରେ କିଣା ହୁଏ, ଅନଲାଇନରେ ବିକା ହୁଏ। କିଣିବା ଆଉ ବିକିବା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଜନେସ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ିଯିବ ଶେଷ ସମୟରେ, ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜନେସ୍ ମେନ୍ ମାନେ ହିଁ ତ ପୃଥିବୀକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଚଲାଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି ପୃଥିବୀରେ, ତାଠୁ ଅଧିକା କେବେ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କିଣା ବିକା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ। କାହିଁକି? ତାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ରହିଅଛି। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଗଛ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଥିଲା, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କଟି କଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବେ, ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଆସିଯାଉଛି। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ପାଖକୁ, କେତେ ଶେଷ ସମୟକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଲୋକମାନେ କରୁଥିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଘର ବନେଇବାରେ ଏତେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଲେ ନ ଚଳେ। ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ନୂଆ ଘର ବନେଇବା ବିଷୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଆପଣ 100ରୁ 80% ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର କାମ ଚାଲିଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ, ନୂଆ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା? ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିବା ଲୋକ। ସେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ଆମମାନେ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମାତ୍ରକେ 32 ବର୍ଷ ହେବ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇକରି, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଆସିକି ମୁଁ ଜାଣିବା, ସୋସାଇଟିକୁ ଦେଖିବା, ଚିହ୍ନିବାର ହିସାବ କଲେ ମୁଁ କେତେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ 10 ବର୍ଷରୁ ଏପଟ କଥା ଜାଣିବି, ସେପଟ କଥା ଜାଣିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଯଦି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜକୁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ତିଆରି କରିବାଟା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଥିଲା, ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋକ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଘର ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘର ଦେଉଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ।
आउ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री डिक्लेयर करथिले जे कौनसी लोक पाखरे गृहहीन न रहिबा दरकार। प्रत्येक वर्ष घर दि जाउची, कोटी कोटी घर दि जाउची, घर काम मध्य चली। आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहउछन्ति जे गृह निर्माण कार्य लोक माने प्रवृत्त थिबे। आउ कौन रहिला जोड़ा जोड़ा से कही सब तो आम समय घटुची। किंतु लट सदमरु बाहरी जीवा दिन आकाशरु अग्नि ओ गंधक वृष्टि होई समस्त को विनाश कला। तो यही समस्त विषय जो चली आम मानकर सोसाइटी रे विवाह, भजन पान, गृह निर्माण, वृक्षरोपण ये समस्त आम मैंने भावुँ जे आम गोटे 1000 वर्ष बंचीबा बोधे, किंतु सही समय रे ही विनाश उपस्थित होब प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहउछन्ति। तो बाइबल कल्पित कहानी नुहे, बाइबल इतिहास अटे। आ बाइबल इतिहास रो आसी नहीं, बरम बाइबल रु इतिहास आसी अछि। इतिहास को घटीगला पर लेखा जाए, किंतु बाइबल इतिहास को आगरू लेखि दे अछि। तबे वर्तमान समय रे एही प्रकार सिचुएशन रे हम माने पहुंची जायछु जे आमनकर फिटिबार बाट नाही। परिवर्तन हेबा दरकार, अनुताप करिबा दरकार, पाप रहित जीवन यापन काटिबा दरकार। को मुहूर्त रे भी प्रभु जीशु ख्रीष्टकर आगमन होई जिवो। आपण माने सिनेमा देखि बसी थिबे, सीरियल देखि बसी थिबे, सेही समय जीशु ख्रीष्टकर आगमन होई जिवो, आपण जाई परिबे नाही। आपण जीवा पई जदि प्रस्तुत अछंती ताले जाई परिबे। अब आपण जदि दुईटा डंगा रे पाद पकई छंती ताले जाई परिबे नाही। गोटे हेले छाड़िया पड़िबो, गोटे हेले तरिया पड़िबो। प्रति मुहूर्त इम्पोर्टाट अटे। नाई एबे प्रभु बोधे आसीबे नाही बोली जदि भाबी आम माने पापरे थिबा, ताहेले सेही समय जदि आसी जिबे ताहेले आम माने रही जिबा। वर्तमान मु आपण मानकु मंदिर कथा कहिछि, जेरूशलेम मंदिर कथा जहा भविष्यवाणी थिला, इजराइल देश पुनर्बार स्थापित हेबा कथा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कथा, दानियल पुस्तक प्रकाशित वाक्य, प्रत्येक विषय कहूँ जे आम मैंने शेष को पहुँची जाइछु, शेष जगार अच्छु। से समस्ते मन परिवर्तन करंतु एवं प्रभुंक ठारे पवित्र जीवन यापन काटिया चेष्टा करंतु एवं परस्पर वाक्य संपर्क रे आलोचना करंतु, जहारी फल आम मैंने समस्ते प्रभुंक सहित तांकर आगमन रे जाई परिबा। नचेत नहंक समय जेमिति लोक माने मरीगले नष्ट हो गले, सेमिति आमान को मध्य नष्ट होगा पड़ो। नह जेमिति प्रचार करुथिले सेमिति आज आमान को बाइबल चिल्लै चिल्लै कहूँ जे समय बहुत कम, समय बहुत कम, मन परिवर्तन करो।